Good morning, everybody. How are you? I hope all are fine at home. Today we are going to learn the first chapter from the fourth unit of our English textbook. That is The Ashes That Made Tree Bloom. It is a Japanese tale written by William Eliot. The Japanese tale ആണ് നാടോടി കഥയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ജപ്പാനിൽ നാടോടി കഥയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. As we know that we all are fond of reading tales, അല്ലേ? നാടോടി കഥകളൊക്കെ വായിക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. Because through the tales we get the different culture of the different countries, അല്ലേ? ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളുടെ സംസ്കാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Like that, this is a very good, very nice Japanese tale, The Ashes That Made Trees Bloom. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. In the story, The Ashes That Made Trees Bloom tells us about an old couple. It actually, the moral of the story is generosity, kindness to improve the kindness in ourselves and to show the kindness to others also. So, look at the textbook. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Daimyos means wealthy land owners in Japan. അതൊരു പ്രഭുക്കന്മാരെന്ന് പറയില്ലേ, പ്രഭുക്കന്മാരൊക്കെ, അത് പ്രഭുക്കന്മാരൊക്കെ ഉള്ള അവരെയാണ് നമ്മൾ ഡെമ്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജപ്പാനിൽ. ആൻഡ് there an old couple lived having no children, and they have only a pet dog, Muko. Pet dog. As they have no children, they concerned the Muko as their own child. They care him as their own child and they fed him as their own child. എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം കുട്ടിയെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്, സ്വന്തം കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ഈ കുട്ടികളില്ലാത്ത ഈ ഓൾഡ് കപ്പിൾസ് മ്യൂക്കോ എന്ന പെറ്റ് ഡോഗിനെ കൊടുത്തിരുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ഫെഡ് ഹിം വിത്ത് ദെയർ ഓൺ ചോപ്സ്റ്റിക്സ്. ചോപ്സ്റ്റിക്സ് മീൻസ് നമ്മൾ സ്പൂൺസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് പോലെ ഇൻ ജപ്പാൻ ദേ യൂസ് ചോപ്സ്റ്റിക്സ് ബൈ പുട്ടിങ് ക്രോസ് 2 sticks. 2 സ്റ്റിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസിന് വെച്ചിട്ട് കുത്തിയെടുത്താണ് കഴിക്കുന്നത്. And for feeding the Muko also, the old couple used their own chopsticks to feed the Muko. So once the old man, the old couple in the old man, he is a farmer. And whenever the old farmer goes to the field for planting something like that, the Muko also followed him. And he never teased any animals, any birds. A crane like birds are also there, and he never teased any animals or birds. He also loved them and he cared them as all are his own friends. And very generous old couple shows concern his pet also as a very generous creature, not a creature, their own child. And one day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. One day, the Muko ran fast towards the farmer and mentioning something behind him. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. Then the farmer thought that, oh, he is only playing Muko with me, and he didn't mind it. And later, again and again, the Muko and he winning and running to and fro for some minutes, and he used to move vigorously, very fastly to and fro. To and fro means മുമ്പോട്ടും പിന്നോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേഗത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് to and fro motion എന്ന് പറയുന്നത്. And to and fro for some time. Then the old man followed the dog a few yards to a place, but the animal began loudly scratching, and the Muko suddenly began to scratch the soil. And he thought that the farmer thought that it may be fish, the tidbits of the fish, മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കിടന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രിയേച്ചേഴ്സിനെ കൊന്ന് കുഴിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് ഈ നായ്ക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ കിടന്ന് മാന്താറുണ്ട് മണ്ണിൽ. And the farmer also thought that the same thing is happening in the case of Muko, but the Muko didn't stop this mentioning and he began to do and fro motion also. Then the farmer followed the Muko and he take his hoe means and മൺവെട്ടി അതെടുത്തിട്ട് സ്പേഡും മൺവെട്ടിയൊക്കെ ഉടലെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി. ആൻഡ് സഡൻലി ഹീ saw a pile of gold. Pile means
ഒരു കൂന, മണ്ണൊക്കെ കൂന കൂട്ടി വെക്കില്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് പൈൽ, PIL, പൈൽ മീൻസ് കൂന, പൈൽ ഓഫ് ഗോൾഡ് ഹിഡൻ ഓവർ ദം. അവിടെ നല്ല ഒരു കൂട്ടം സ്വർണം, അതായത് വലിയ നിധി തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സഡൻലി he became very rich. He bought some field, he bought house, and he gave and he helped the poor neighbors also. മൊത്തം ക്യാഷും മൊത്തം ഗോൾഡും അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചില്ല, ആൻഡ് they helped their poor neighbors also. And now in the same village there lived a wicked old man and his wife. വളരെ ക്രൂവലായിട്ടുള്ള, വളരെ അസൂയാലുക്കളായ ഒരു ഫാമിലി, ഒരു ഓൾഡ് പീപ്പിൾ, ഒരു ഓൾഡ് കപ്പിൾ വാസ് ഓൾസോ, they were also living over there. And hearing of the neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden. Coaxed means COAXED. COAXED. Coaxed means എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് ആകർഷിക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് കോക്സ്ഡ്. സോ ഇത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ യൂഷ്വലി ഈ നെയ്ബർ, ഈ അസൂയാലുക്കളായ നെയ്ബർ ഒരു അനിമൽസിന് ഒന്നും കൊടുക്കാറുമില്ല, അതിനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കല്ല് പറക്കി ഓടിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ്. എന്നിട്ട് അവർ ഈ അനിമലിൻ്റെ, ഈ ഡോഗ്, ഈ മ്യൂക്കോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മ്യൂക്കോയെ മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് കോക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കോക്സ് മീൻസ് ആകർഷിക്കുക, അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഹോപ്പിംഗ് ഹി വുഡ് ഫൈൻഡ് ട്രഷർ ഫോർ ദം. എന്താണ് അവർ ചിന്ത? ഹി വുഡ് ഫൈൻഡ് ട്രഷർ ഫോർ ദം. അതെന്തായാലും അവർക്ക് ട്രഷർ, നിധി കണ്ടെത്തി കൊടുക്കും. ബട്ട് ദ ഡോഗ് ബിഹൈൻഡ്, അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദ cruel pair, would neither eat nor move. ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ ക്രൂവൽറ്റി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് മ്യൂക്കോ neither eat nor move, കഴിച്ചതും ഇല്ല, അവിടുന്ന് അനങ്ങിയതുമില്ല. Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with him. എന്ത് ചെയ്ത് അവനെ ഡ്രാഗിങ് മീൻസ് വലിച്ചടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. No sooner had the dog got near a pine tree, പെട്ടെന്ന് അധികം ദൂരം അല്ലാത്തൊരു പൈൻ ട്രീയുടെ അടുത്ത് പോയി നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ഓ, ദിസ് ഈസ് എ ട്രഷർ പ്ലേസ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ദേ ബിഗാൻ ടു ഡിഗ് ദാറ്റ് പ്ലേസ്. പെട്ടെന്ന് അവർ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. Quick wife handed the spade and hoe. The covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe. അവർ ഡിഗ് ചെയ്യാൻ, ദേ ബിഗാൻ ടു ഡിഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടിയത്? ഒരു കിറ്റൻ, ഡെഡ് ബോഡി ഓഫ് എ കിറ്റൻ, ഡീക്കേയിങ് ഡെഡ് ബോഡി, ചീഞ്ഞ് അഴുകി തുടങ്ങിയ ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ, ചത്ത പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ കുഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ ശവശരീരമാണ് കിട്ടിയത്. ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് അറ്റ് ദ ഡോഗ്, ദ മാൻ കിക്ക്ഡ് ആൻഡ് ബീറ്റ് ഹിം ടു ഡെത്ത്. വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്ത്? ദ മാൻ കിക്ക് ദ മ്യൂക്കോ ആൻഡ് ബീറ്റ് ഹിം ടു ഡെത്ത്. മരിക്കുന്നത് വരെ അതിനെ തല്ലി കൊന്നു. ആൻഡ് ദേ നിയർലി ചോപ്പിംഗ് ഓഫ് ഹിസ് ഹെഡ് വിത്ത് എ ഷാർപ്പ് ഹോ. ക്രൂരനായ മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ തലയെല്ലാം കൊത്തി നുറുക്കി അതിനെ കുഴിച്ചിട്ടു. The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child. എന്ത് പറ്റി ഈ മ്യൂക്കോടെ വളർത്തുന്ന ആ ഓൾഡ് കപ്പിളിന്? ദി മോൺ മീൻസ് MOURNING. മോർണിംഗ് മീൻസ് വിലപിക്കുക. മോർണിംഗ് എന്നതിൽ വേറെ വാക്കിൻ്റെ ഹോമോഫോൺ ആണ് ദിസ് വൺ, മോർണിംഗ് ഓൾസോ. ദാറ്റ് മോർണിംഗ് ഈസ് ദ ഏർലി ടൈം ഓഫ് ഡേ. ആൻഡ് MOURNING മോർണിംഗ് മീൻസ് വിലപിക്കുക, സങ്കടം കൊണ്ട് രോദനം നടത്തുക, ദാറ്റ് ഈസ് മോർണിംഗ്. ആൻഡ് ദേ laid a cup of water and tray of food on the grave and burned several costly sticks in incense. Incense sticks means അഗർബത്തി പോലത്തെ നല്ല മണമുള്ള ചന്ദനത്തിരികൾ കത്തിക്കുകയും ഫുഡ് അവരെന്നും കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഫുഡ് കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയും പൂക്കൾ വയ്ക്കുകയും, അങ്ങനെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു കുഴിമാടത്തിൽ എങ്ങനെ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് കപ്പിൽ നോക്കി. That night the spirit of the dog appeared to him in a dream. ആ സെയിം ഡേ ഇതിൻ്റെ ആത്മാവ്, ഈ ഡോഗിൻ്റെ ആത്മാവ് ഫാമറിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? Cut down the pine tree and over my grave and make from it mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ ആ പൈൻ ട്രീ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഗ്രേവിന്, എൻ്റെ ശവകുറ്റത്തിന് മേലിൽ നിൽക്കുന്ന ആ പൈൻ ട്രീ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചൊരു മോട്ടാർ, അരി പൊടിക്കാനുള്ളൊരു മോട്ടർ ഉണ്ടാക്കുക. ആൻഡ് ബീൻസിൽ നിന്നും എണ്ണ എടുക്കുന്ന, സോസ് എടുക്കുന്ന, ആ ബീൻ സോസ് എടുക്കുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മില്ല് ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സോ ദ ഓൾഡ് മാൻ ചോപ്പ് ഡൗൺ ദ ട്രീ. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് മാൻ ആ പൈൻ ട്രീയെ കട്ട് ചെയ്ത് നടുക്കത്ത് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്ത് നല്ലൊരു മോട്ടർ ഉണ്ടാക്കി. ആൻഡ് വേറൊരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് സോയാ ബീൻസിൻ്റെ സോസ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മില്ലും ഉണ്ടാക്കി. ആൻഡ് വെൻ ദ ന്യൂ ഇയേഴ്സ് ടൈം drew near, he wished to make some rice pastry. വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ന്യൂ ഇയർ വരുന്നു, അത് റൈസ് പേസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ദ ഓൾഡ് മാൻ പുട്ട് സം റൈസ് ഇൻ ദ മിൽ ആൻഡ് ഇൻ ദ മോർട്ടർ ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് വുമൺ poured some beans into the
mill also, and they were waiting by putting a big tub under the motor. നമ്മൾ അരിയൊക്കെ പൊടിപ്പിക്കാൻ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് താഴേക്ക് വലിയ ടബ് വെച്ച് കൊടുക്കില്ല, ഇത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ. And they were waiting for that one. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. അപ്പം ഇത് കണ്ട് ഇതിന് പകരം ഈ പൊടിച്ച അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം എന്താ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഗോൾഡ് കോയിൻസ്. Meanwhile the envious neighbor peeped at the window when the boiled beans were being ground. ഇത് കണ്ട് ഇത് ഈ വാർത്ത കേട്ട ഉടൻ തന്നെ വീണ്ടും ആ ക്രൂവലായിട്ടുള്ള ആ എൻവിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസൂയാലുവായ നെയ്ബർ വന്നിട്ട് എന്നോട് എത്തി നോക്കി. ആൻഡ് Jimmy cried the old hag as he saw each dripping of sauce turning into yellow gold. നോക്കുമ്പോൾ സോസും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പൗഡർ എല്ലാം നല്ല സ്വർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ ചോദിക്കും, നിങ്ങളിത് വിറ്റ് കാശാക്കുമല്ലോ, നമുക്കിത് കടം തരുമോ? The next day, stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. ഇതുപോലെ പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് കടം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. They filled one with boiled rice and other with beans. ഒന്നിലേക്ക് വീണ്ടും അവർ അതിനകത്ത് അരിയിട്ട് കൊടുത്തു, മറ്റേതുപോലെ സോയാബീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത്. And suddenly they saw blow and turn the pastry and sauce turn into foul mass of worms. Foul means F-O-U-L. Foul means bad smelled. And all these soya beans and the rice turned to foul smell of worms. Completely ചീത്ത സ്മെല്ലുള്ള ചീത്ത മണമുള്ള worms പുഴുക്കളായിട്ട് മാറി. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. വളരെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ? ഇതിനെല്ലാം അവർക്ക് കിട്ടിയത് മുഴുവൻ വേംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം വെട്ടി മുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്ത് അവർ തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചു. We have seen about an old couple which treated a pet dog as their own child, and the covetous and the dangerous or the cruel neighbor, they have finished the pet Hugo and it became so sad, isn't it? Now look at the second part. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. So soon after, suddenly, the next day, again the spirit of the dog came to the dream of the farmer. ആത്മാവ് വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. ആ സമയത്ത് നല്ലോണം തണുപ്പ് ആയത് കാരണം ഈ മരങ്ങളിലെ എല്ലാ ഇലകളും ഒക്കെ തീർന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. So what the spirit of the dog said to the farmer? Yes, take the ashes of the mill. അവർ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ ആ തടിയുടെ ആ മില്ലിൻ്റെ ചാരത്തിൽ നിന്നും ചാരം അതെടുക്കുക. ആൻഡ് സ്പ്രിങ്കിൾ ദം ഓൺ ദ വിതേർഡ് ട്രീസ്. ആ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ട്രീയുടെ മുകളിൽ സ്പ്രിങ്കിൾ മീൻസ് അത് വിതറുക. ആൻഡ് ദേ വിൽ ബ്ലൂം അഗൈൻ. ബ്ലൂ മീൻസ് പൊട്ടി മുളയ്ക്കുക, കിളിർത്ത് വരിക, വീണ്ടും അത് കിളിർത്ത് വരും. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace. ആ തീ കായുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരവിടെ ചെന്ന് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് സ്പിന്നിങ്. ആൻഡ് ദ ഗുഡ് ഓൾഡ് മാൻ ഹംബ്ലി ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ദ ആഷസ്. ഈ നല്ല മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്ത് ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ തടി കത്തിച്ചിട്ട് ചാരം ഇങ്ങനെ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. So the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with ashes. ചെന്ന ഈ കോവിറ്റസ് കപ്പിൾ ആ അസൂയാലുക്കളെ അവരെന്ത് ചെയ്ത് ഏതോ കള്ളന്മാർ വന്നിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ശരി ചാരമല്ലേ കൊണ്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. Bare means മൊത്തം ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു നിന്നതാണ്. അവർ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആ ഗാർഡൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ചെറിയ ട്രീസ് എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നതാണ്. He sprinkled a pinch of ashes on it and lo, it sprouted blossoms and it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. Suddenly, when they sprinkled these ashes on this tree, the cherry tree, and the pink blooms which perfumed the air, the news of this filled with the village and everyone ran out to see the wonder. Suddenly, the cherry tree becomes blooming. പെട്ടെന്ന് അത് കിളുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് വിത്ത് എ ഗുഡ് സ്മെൽ വിച്ച് പെർഫ്യൂംഡ് ഇൻ ദ എയർ. പെർഫ്യൂംഡ് മീൻസ് നല്ലൊരു സുഗന്ധം പരത്തുക. ആൻഡ് എവരി വൺ റാൻ ഔട്ട് ടു സീ ദ വണ്ടർ. ദ കോവിറ്റസ് കപ്പിൾ ഓൾസോ ഹേർഡ് ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഗ്യാതറിംഗ് അപ്പ് ദ റിമൈനിങ് ആഷസ് ഓഫ് ദ മിൽ kept them to make withered trees blooms. The kind old man, hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near the village,
set out to see him, taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. ആ സ്ഥലത്ത് അപ്പം അദ്ദേഹം ആ റോഡ് സൈഡിലെ മരങ്ങളിൽ എല്ലാ മരങ്ങളും ബേർഡ് മീൻസ് അതൊക്കെ ഇലകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറും ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. വെൻ ഹി ഹേർഡ് ദ ഡേമിയോ ഈസ് പാസിംഗ് ഓവർ ത്രൂ ദ വേ, അവിടുത്തെ പ്രഭു ആ ഡേമിയോ ആ വഴി കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് ആ മരത്തിൽ കയറി ആ വിതറിയാൻ തുടങ്ങി. ആഷസ് അകത്തെല്ലാം അവിടെ എല്ലാം സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അതെല്ലാം വിതറാൻ തുടങ്ങി. Now in the days of the daimios, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows, even pasted them fast with a slip of paper, so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. And അവർ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. And all the people along the road would fall upon their hands and knees and remain and prostrate until the procession passed by. അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ട് ആ പ്രഭുക്കന്മാർ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവരുടെ ഡോസും വിൻഡോസും എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് ഹൂ ദേ ആർ ലൈങ് ഓർ ഹൂ ദേ ആർ പാസ്ഡ് ബൈ ത്രൂ ദ റോഡ്, ദേ ഹാവ് ടു fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed. Procession means jada. ആ പ്രൊസഷൻ PROCESSI ഒരു പ്രൊസഷൻ മീൻസ് ജാഥ. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജാഥ കടന്നു പോകുന്നത് വരെയും അവർ കൈയും കാലും മുട്ടും തറയിൽ കുത്തിയിരിക്കണം, അല്ലാതെ എണീറ്റ് നിന്ന് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees," and everyone kneeled down while the procession was passing. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ട്രെയിൻ പോലത്തെ ആ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകാൻ ഫ്രണ്ടിലൊരാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകും. ഫ്രണ്ടിൽ എല്ലാവരും റോഡിലുള്ളവരെല്ലാം കുഞ്ഞു നിൽക്കും, അല്ലാത്തവരെല്ലാം വീട്ടിൽ കയറി ഡോർ അടയ്ക്കും. Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him an angry tone, but seeing the was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the Vedimus palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered over the tree. So when the man who was following or who was shouting about the upcoming of the daimyo, he saw an old man is sitting on the branch of the tree. So അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടെങ്കിലും ആൻഡ് ഈ അയാൾ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ട് വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല? ബിക്കോസ് ഇവൻ ഹി ഈസ് എൻ ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ ട്രീ. ബട്ട് വെൻ ദ daimyo is passed, the pinch he take a pinch of ashes from his basket and scattered it over the tree. The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എപ്പോഴൊക്കെ ഓരോ നുള്ളി ആഷുകൾ അവിടെ ഇടുന്നു, അവിടെ എല്ലാം ബ്ലൂം ചെയ്ത് വരാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ട സന്തോഷത്തിലാണ് ഡാമിയോ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to given him. വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാ സാധനങ്ങളും നല്ല മനോഹരമായ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ആ മനുഷ്യന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ബട്ട് വെൻ ദ ഗ്രീഡി നെയ്ബർ ഹേർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്, വീണ്ടും ഈ ഗ്രീഡി നെയ്ബർ ഇത് കേട്ടു. ആൻഡ് ഹി ടുക്ക് സം ഓഫ് ദ മാജിക് ആഷസ് ആൻഡ് വെന്റ് ഔട്ട് ഓൺ ദ ഹൈവേ. പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് ഈ മാജിക് ആഷസ് ബാക്കി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെല്ലാം എടുത്ത് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി. There he waited until the daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. ആ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് സാധാരണ റോഡിൽ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിൽക്കണം? കാൽമുട്ടൊക്കെ താഴെ കുത്തി നിൽക്കണം. അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തു? ഓടി അദ്ദേഹം കയറി മണ്ണിലേക്ക് കയറി. When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. ഡെബിയുടെ വണ്ടി താഴേക്ക് കറക്റ്റ് വന്നതും പെട്ടെന്ന് ഒരു കൈ നിറയെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല, ഒരു കൈ നിറയെ ആഷ് എടുത്ത് മേലേക്ക് എറിയാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദ വിൻഡ് ബ്ലോ ഡസ്റ്റ് ഇൻ ദ നോസ് ആൻഡ് ഐസ് ഓഫ് ദ daimyo ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ്. എന്ത് പറ്റി? കാറ്റടിച്ച് ഈ ചാരത്തിൻ്റെ പൊടി മുഴുവൻ ആ ഡെമിയോടെയും ആ പ്രഭുവിൻ്റെയും പ്രഭുയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെയും എല്ലാം കണ്ണിലും മൂക്കിലും കയറാൻ തുടങ്ങി. സച്ച് സ്നീസിങ് ആൻഡ് ചോക്കിങ്, തുമ്മാൻ തുടങ്ങി, ചുമയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്പോയിൽഡ് ഓൾ ദ പോംപ് ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊസഷൻ. പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ജാഥയുടെ ആ പ്രൊസഷൻ്റെ എല്ലാ ഡിഗ്നിറ്റിയും എല്ലാ ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിനും എല്ലാം അപ്പോഴേക്ക് അവിടെ എല്ലാം തകർന്നു പോയി. ദ മാൻ ഹൂസ് ബിസിനസ് ഇറ്റ് വാസ് ടു ക്രൈ, ഗെറ്റ് ഓൺ യുവർ നീസ്, സീസ് ദ ഓൾഡ് ഫൂൾ ബൈ ദ കോളർ. എന്ത് ചെയ്ത്? ആ മുമ്പിൽ സാധാരണ ഓർഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന മനുഷ്യൻ താഴെ ഇറങ്ങിപ്പിച്ച് കോളറിൽ സീസ് ചെയ്യുക. സീസ് മീൻസ് അണ്ടർ അറസ്റ്റ്, ഇതിനെ ബലാത്കാരമായിട്ട് പിടിക്കുക. സീസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. Dragged him from the tree and
tumbled him and his ash basket into ditch by the road. Then beat him soundly, he fed him for, he left him for dead. അടിച്ച് ചാവുന്ന പരുവത്തിലാക്കി അവിടെ ഇട്ടു. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both and his wife lived a green old age. അങ്ങനെ ആ അടികൊണ്ട്, ആ പട്ടാളക്കാരൻ്റെ അടികൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി മൂഡായ ഈ വിക്ടർ മാൻ, ഈ അസൂയാലുവായ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു? മരിച്ചു. ഇപ്പം ഈ ഓൾഡ് കപ്പിൾ, ജനറസ് ആയ വളരെ കൈൻഡ്ഫുള്ളായ ഓൾഡ് കപ്പിൾ ഒരുപാട് വർഷം ജീവിച്ചു. സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് moral story or moral tale from the Japanese tale. Very good, but everyone have to read the lesson very thoroughly and read whatever the meanings and the difficult words are given, write on your textbook. So the next class we will meet. Take care. Bye.